ඉතින් අපි කියන්නේ යාපනයේ නැත්නම් උතුරු ප්‍රදේශයේ ඒ වාද ભેද වලින් තොරව ජීවත් වෙනවා තමයි. குடும்பத்திலே நாங்கள் எல்லா மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம். பிரச்சனைக்கு நிப்பாட்டுமாறு தன்னல தமிழ் எல்லா மக்களும் சாந்தி சமாதானத்தால் இருக்கிறான். நாங்களுடைய உபதேசம் இந்த தர்மத்திலே புத்த பகவானுடைய முக்கியமான உபதேசம். අපි සිංහලුනේ எங்கட இந்த இலங்கை இப்போ யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தளவில் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க தமிழாக்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை மாதிரி. நாங்கள் உரிமை கேட்டு வேற இல்லை. நானே பிறந்தது எங்கட அப்பா பிறந்ததே இங்கே தான். 52ஆம் ஆண்டு எங்கட அப்பா இங்கே பிறந்தது. எங்கட இப்போ இந்த நாவக்குழி ஊருக்குள்ளே வந்த சிங்கள ஆக்கள்னு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவ்வளோ பேரும் யாழ்ப்பாணம் தான் பிறந்தது. உங்களோட பிறந்த மண்ணில் வந்து வசிக்கிறது உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குன்னு தானே, அதே விருப்பம் தான் எங்களுக்கும் இருக்குது. அப்போ எங்களுக்கு விருப்பம் என்னென்னா எங்கட தமிழ் சிங்களம் என்று சொல்லி நாங்கள் பிரிம்பு காட்ட தேவையில்லை. அரபி ஆக்கள் எல்லாம் இந்த வெளிநாடுகளுக்கு போனோன்னே அந்த பணி பெண்களெல்லாம் எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்து. இன்றைக்கு அவியல்ட நிலைமையை பாருங்க எப்படி என்று சொல்லி. ஸ்கூல் வேணும். ஸ்கூல் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கும் முடிவு கிடைக்கும். ඒ වගේම ඒවා ලබා ගැනීම සඳහා අප ගත වෙලා සිටින පිරිසක් තමයි විවිධ සංවිධාන නියෝජනය කරමින් මේ ස්ථානට අපි සහභාගී වෙන්නේ. අපි දවස් දින 5ක මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන මහලොකු ගණනදී ඉන්නවා. අපි ආයෝජනය කළා. ඒ නිසා අපි මහා මේ සංස්කෘතිය ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා මම ගෞරව පාද නමස්කාර පූර්වක ආරාධනා කරනවා. මම කියන අවසරයි. උත්තර බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ස්ථාන තිබුණු ප්‍රදේශ වශයෙන් අද අපට බොහෝ තැන්වල ඒවා ඉදිකර ගැනීමට විහාරස්ථානයක් වශයෙන් පවත්වාගෙන යාමට අපහසුතාවයන් බොහෝමයක් බාධක ඇති වෙන මේ මොහොතේ ඒ බාධක ඉවත් කරලා අපි කිසිම ආගම් ජාති ભેදකින් තොරව සියලුම ජනතාවට අපගේ ඓතිහාසික ස්ථාන වැඳ පුදා ගන්න දැක බලා ගන්න අවස්ථාව උදා කර දීමේ අරමුණින් සාම වැඩසටහනක් වශයෙන් තමයි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක යෝජනා කරගෙන තියෙන්නේ. ඇත්තෙන්ම පුරා වසර 30කට ආසන්න කාලයක් පැවති යුද්ධය නිසා අපි උතුරක් අනිකුත් ප්‍රදේශات අතර යම් දුරස්ථභාවයක් ඇති වුණා. යුද්ධයේ නිමෙලා වසර 20කට ආසන්න කාලයක් ගත වුණා. තවමත් අපිට යම් බාධක ඇති වෙලා තියෙනවා මේ ස්ථාන ගොඩනැගීමේදී හා මෙහි පුරාණ පදිංචිලා හිටපු අපේ සිංහල ජනතාව නැවත මේ ප්‍රදේශවල පදිංචි කිරීමේදී යම් ගැටලු සාගත තත්ත්වයන් උදා වෙලා තියෙනවා. අපි හැම කෙනෙක්ම ලංකාව පුරාම ගත්තොත් ලංකාවේ හැම තැනම ජාති ભેද වලින් තොරව අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක වල ජීවත් වෙනවා. සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් මේ හැම කෙනෙක්ම එකට ජීවත් වෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් අපි කියන්නේ යාපනයේ නැත්නම් උතුරු ප්‍රදේශයේ ඒ වාද ભેද වලින් තොරව ජීවත් වෙනවා තමයි ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ. අපි එකම ශ්‍රී ලාංකික පිරිසක් ජාතීන් වශයෙන් අපි වර්ග කිහිපයක් වුණා. සියලු දෙනාම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර අපේ රට බෞද්ධ රටක් කියන එක කවුරුත් දන්නවා. ඒ නිසා මේ බෞද්ධ රටක බෞද්ධ ආගමට මූලිකත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපේ ඓතිහාසික නටබුන් තියෙන මේ ප්‍රදේශයේ උතුරු ප්‍රදේශයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ ගත්තාම ඓතිහාසික නටබුන් රාශියක් තියෙනවා. මේ නටබුන් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා ඒවා එලිපෙලි කරලා අපි අපේ අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරගන්න සිංහල බෞද්ධයන්ගේ සහ දමිළ බෞද්ධ අපි හැම දෙනාගේම අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීම අපේ විශේෂ අවශ්‍යතාවය.
එහෙම නැතුව කවුරුවත් එක්ක අඬදබර වෙලා කලකෝලාහල කරගන්නා වූ අරමුණකින් නෙවෙයි මේ වැඩසටහන සිද්ධ කරන්නේ. අපේ අයිතිය නැත්නම් අපේ පූජනීය ස්ථානවල තියෙන වැදගත්කම ලෝකයට හඳුන්වා දීලා මේ ස්ථානවල ඓතිහාසික භාවය රටේ ජනතාවට දැක වැඳ පුදා ගන්න යුද්ධේ නිමා වීමත් සමගම සමහර ස්ථාන වැඳ පුදා ගන්න බොහෝ බෞද්ධයන් දකුණේ ඉඳන් උතුරට ඇවිල්ලා ඒවා වැඳ පුදා ගන්නවා දකින්නකොට අපිට හරි සතුටක් තියෙනවා. මොකද යුද්ධ සමයේ ගත්තාම අපි බොහෝම බැටකාවු පිරිසක් අවුරුදු ගණනාවක්ම මේ ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කරගත් විශේෂයෙන් උතුරේ අපේ නාග විහාරේ හාමුදුරුවෝ නාගදීපේ හාමුදුරුවෝ මේවා ආරක්ෂා කරන වාසල යුද්ධ සමයේ මේවා ගැන දිලා හිටියා. අපි මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ අපි අයිති අපි යුද්ධ සමයේ අපිත් ඒවා ආරක්ෂා කරගෙන ඒ ප්‍රදේශවල ජීවත් වුණා. වවුනියා ගත්තොත් උන්වහන්සේලාත් ඒ විදිහට ඉතින් මේ ආරක්ෂා කරගත්ත අපේ පුණ්‍ය භූමීන් සහ නටබුන් තිබෙන ඓතිහාසික ස්ථාන නැවත අපට ලබාගෙන ඒවා වන්දනීය පූජනීය ස්ථාන බවට පත් කර දීම තමයි எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த பாத யாத்திராவின் நோக்கம் வந்து இலங்கை எல்லா மக்கள் சாந்தி சமாதானத்தில் இருக்கு. இந்த புத்த பகவானுடைய தர்மத்திலே நாங்கள் எல்லா மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிற இந்த மாதிரி இந்த எல்லா மக்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்க கொழும்பு வரும். இதெல்லாம் இந்த பிரதேசத்தில் இருக்க சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்கு நாங்களுடைய மதகுருமார்களும் வேறு அரசியல்வாதிகளும் இது எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கு. இந்த பிரச்சனையெல்லாம் நாங்களுடைய பௌத்த மதத்தில் இருக்க பிரச்சனையோ வேறு வேறு விஹாரில் இருக்க பிரச்சனையோ எல்லாம் பிரச்சனைக்கு நிப்பாட்டு மாதிரி தான் இது அல்லது பாதுகாப்பு தான் இந்த நாகவிஹாரில் வந்து இலங்கை எல்லா மக்களுடைய சிங்கள தமிழ் முஸ்லீம் எல்லா மக்களும் சாந்தி சமாதானத்தால் தான் நாங்களுடைய பிரதேசம். இந்த தர்மத்திலே புத்த பகவானுடைய முக்கியமான பிரதேசம் எல்லாம் பாவங்களை இருந்து விலகி நல்ல காரியங்களை நடத்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி இது தான் புத்த தர்மத்தில் முக்கியமான தர்மம். இந்த தர்மத்திலே எல்லா மக்கள் சாந்தி சமாதானத்தில் தான் நாங்களுடைய பிரதேசம். இந்த நேரத்திலே உங்கள் எல்லோருக்கும் இலங்கை மக்கள் சமாதானத்தில் இருக்க நாங்களுடைய பௌத்த தர்மத்திலே ஆசீர்வாதம் நன்றி வணக்கம்.
අන්තයක් නැති මහා සටනක් බුද්ධිය වපුරන நான் கலிஷ்டா காமினி. நான் இப்பொழுது வசிக்கிறேன் வந்து நாவட்குழி சிங்கள குடியேற்ற திட்டத்தில். நாங்கள் வந்து இந்த பாத யாத்திரை செய்கிறோம். என்ன காரணம்னு சொன்னால் எங்களோட இந்த இலங்கை இப்போ யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தளவில் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க தமிழாக்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை மாதிரி. நாங்கள் உரிமை கேட்டு வேற இல்லை. நானே பிறந்தது, எங்களோட அப்பா பிறந்ததே இங்கே தான். 52ஆம் ஆண்டு எங்களோட அப்பா இங்கே பிறந்தது. எங்களோட இப்போ இந்த நாவக்குழி ஊருக்குள்ளே வந்த சிங்கள ஆக்கள்னு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவ்வளோ பேரும் யாழ்ப்பாணம் தான் பிறந்தது. எங்களுக்கு என்னத்தான் இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் வெளிநாடு வழியே இருந்தால் கூட உங்களோட பிறந்த மண்ணில் வந்து வசிக்கிறது உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குன்னு தானே, அதே விருப்பம் தான் எங்களுக்கும் இருக்குது. மற்றபடி அடுத்தது வந்து நாங்கள் இந்த 2010ஆம் ஆண்டு இங்கே வந்த நேரம் எங்களுக்கு முழு உதவியும் செய்ததே எங்களோட தமிழ் மக்கள் தான். எங்களுக்கு டொய்லெட் இல்லை, வாஷ்ரூம் இல்லை, தண்ணி இல்லை, ஒன்றுமில்லை, இருக்க வீடு கூட இல்லை. நாங்கள் அவங்களோட வீட்டில் போய்த்து தான் எல்லாமே செய்தோம். நான் கூட இன்றைக்கி இப்படி தமிழ் கதைக்கிறேன். எப்படி யாழ்ப்பாணம் பிறந்தவடியா, யாழ்ப்பாணம் இருந்தவடியா. நான் சிங்களமாக இருந்தாலும் நான் படித்தது தமிழ். அப்போ எங்களுக்கு விருப்பம் என்னென்னா எங்களோட தமிழ் சிங்களம் என்று சொல்லி நாங்கள் பிரிம்பு காட்ட தேவையில்லை. எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருக்கணும். உண்மையிலேயே நான் 99 மட்டும் நான் இங்கே இருந்தேன். நான் 87 போனாங்க, 83 போனாங்க, திருப்பி வந்தோம். ஏன்னா எங்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் தான் இருக்கணுமென்ற ஒரு ஆசை. என்னென்னா நாங்கள் பிறந்த மண் இது. அதனால் இப்போ அந்த யுத்த காலத்தில் கூட நாங்களும் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஓடினாக்கள். நாங்களும் எல்லாம் இந்த நாவக்குழி அந்த இது பாதை இருக்குது தானே, அந்த கலைக்களால் போடாக்கள் தான் நாங்களும். அப்படியெல்லாம் நாங்களும் கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்கு தெரியும் தமிழாக்களும் எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க. அதே மாதிரி நான் அங்கால போயிருந்த சிங்களாக்களும் எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஆனபடியாக அது எல்லாத்தையும் எல்லாரும் மறந்துட்ட வேதனை இருந்தாலும் நான் சொல்ல வந்தேன்டா எல்லாருமே ஒற்றுமையாக. இலங்கை ஒரு சின்ன ஒரு நாடு. அந்த நாட்டுக்குள்ளே நாங்கள் 2 பிரிவாக இருக்க தேவையில்லை தானே. எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுக்கு, எல்லாரும் சமாதானமாக உண்மையாக இப்போ எல்லாருமே இருக்கிற அந்த கோபங்கள் இதுகள் எல்லாம் விளத்திட்டு எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் என்ன இந்த ஒரு சின்ன நாட்டுக்குள்ள. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த அரபி ஆக்கள் எல்லாம் இந்த வெளிநாடுகளுக்கு போனோன்னே அந்த பணி பெண்களை எல்லாம் எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்தி இன்றைக்கு அவியல்ட நிலைமையை பாருங்கள் எப்படி என்று சொல்லி. அதே மாதிரி எங்களோட சின்ன நாட்டுக்குள்ள எவ்வளோ பிரச்சனை வந்திருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் மறந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கோம். அதுக்காகத்தான் இந்த யாத்திரையை நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம். அதனால் இதுக்கு நல்லொரு முடிவு கிடைக்கணும்னு நான் எங்களோட இந்த ஜனாதிபதியிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இப்பொழுது நாங்கள் இந்த பாத யாத்திரை நாகவிகாரில் இருந்து தொடங்கி இப்படியே இப்போ இந்த ஆளுநரை காண வந்தோம். அவரோட பேசினவங்களுக்கு தெரியும் தானே. அது இதாண்டி கொண்டு இப்படியே நேராக கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு கிளிநொச்சி அப்படியே நேராக வவுனியா எல்லா இடம் இதாண்டி கொண்டு இந்த பாத யாத்திரை மூலம் போய் ஜனாதிபதி காண்றதுக்கு போகிறோம். ஜனாதிபதி அவர்கள் கோரிக்கைன்னா எங்களுக்கு இதுதான் கோரிக்கை. முதலாவது ஒற்றுமை இது. 2வது எங்களுக்கு ஸ்கூல் வேணும். ஸ்கூல் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கும் முடிவு கிடைக்கும். ஸ்கூல் உண்டு. அது 2 தான் எங்களோட குறிக்கோள். மற்றது சமாதானம், எல்லோரும் சமாதானம் இருக்கணும். அதுதான் எங்களோட குறிக்கோள். வேறு ஒன்றும் இதில் அரசியல்வாதியோ இது ஒன்றுமே இல்லை. அது முதல் சொல்லணும். இல்லை சில இந்த இதுகள் சொல்கிறாங்கன்னடா இது அரசியல்வாதிகள் தூண்டுதல் அப்படி அது ஒன்றுமே இல்லை. சரி.